Good morning, my dear students, all of you. So, my dear students, in previous lecture, we studied about the lesson number 3, window. So, in previous lecture means that before our unit test exam, we study the 4 main points. Which points? The points are hardware, software, operating system, Windows. So I have a question. Tell me what is mean by hardware, what is mean by software, what is mean by operating system, and what is mean by Windows. This is a very essential points in this lesson. So my dear students, so first point is the hardware. The spelling of hardware here Hardware. Hardware means all parts of computer that you can see and touch is called hardware. What is meant by hardware? All parts of computer that can you see and touch is called the hardware. हार्डवेअर म्हणजे काय? कॉम्प्युटरचे जे पार्ट्स असतील, मॉनिटर असेल, प्रिंटर असेल, माउस असेल, कीबोर्ड असेल, त्यांना तुम्ही टच करू शकता आणि डोळ्यांनी पाहूही शकता. दॅट इज द हार्डवेअर. देन सॉफ्टवेअर. व्हॉट इज मीन बाय सॉफ्टवेअर? Software means that the instructions needed by a computer to do all work is called the software. You cannot see and touch software. Software म्हणजे काय? तुम्ही कॉम्प्युटरला जे इन्स्ट्रक्शन द्याल त्यानुसार ते वर्कआउट करतं, ते काम करतं, पण ते सॉफ्टवेअर आपण पाहू शकत नाही आणि त्याला टचही करू शकत नाही. Then the operating system. What is meant by operating system? Hardware. After hardware, the software, and after the software, we see the operating system. So, what is meant by operating system? So, operating system means that the software that helps computer to run is called an operating system. Operating system means, what is the definition of operating system? Operating system means that the software, जो कॉम्प्युटरचा सॉफ्टवेअर असतो तो, that help the computer, तो कॉम्प्युटरला हेल्प करतो टू रन, कॉम्प्युटरला वर्कआउट करण्यासाठी, चालण्यासाठी जो सॉफ्टवेअर आहे जो कॉम्प्युटरला हेल्प करतो त्याला काय म्हणतात? ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो सम इन्स्ट्रक्शन्स आर बिल्ट इनटू द कॉम्प्युटर when it is made. तो जे कॉम्प्युटर तयार केलेला असतो, करत असतात, त्याही काही इन्स्ट्रक्शन त्याच्यामध्ये फिट केलेले असतात. अँड इट इज परमनंटली स्टोअर्ड इन इट. आणि त्या जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या परमनंटली त्या कॉम्प्युटरमध्ये स्टोअर केल्या जातात. जसं की तुम्ही जर क्लोजचं ह्याच्यावरती क्लिक केलं ऑप्शनवरती तर तो शटडाऊन होतो, म्हणजे क्लोज होतो. तुम्ही जर सेव्हवरती क्लिक केलं तर ते सेव्ह होतं. म्हणजे ते सेव्ह का होतं? तर त्या ज्या काही इन्स्ट्रक्शन आहेत त्या ऑलरेडी त्या कॉम्प्युटरमध्ये सेव्ह केलेल्या असतात. ओके. सो द कॉम्प्युटर टू डू ऑल द वर्क दॅट यू वॉन्ट इट टू, and thus it helps the computer to run. So it is called the operating system, and therefore it is called the operating system. So the fourth point is the window. So what is mean by window? So our lesson name is window. Window means that most computers use a very popular operating system called the Microsoft Windows and popularly known as the Windows. कॉम्प्युटर्स आहेत, बरेचसे कॉम्प्युटर्स आहेत जे काय करतात, खूप अशी पॉप्युलर असणारी ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करतात, त्याला मायक्रोसॉफ्ट विंडो म्हणतात आणि पॉप्युलरली त्या मायक्रोसॉफ्ट विंडोला ऑपरेटिंग सिस्टीम असं म्हटलं जातं. ओके. सो द मोस्ट कॉम्प्युटर्स यूज अ व्हेरी पॉप्युलर ऑपरेटिंग सिस्टीम called the Microsoft Windows and popularly known as just
सिस्टीम त्या संदर्भात आज आपण पाहणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I read it. Please see in a book and put your finger on each word. Listen carefully. Most computers run an operating system called the Microsoft Windows. Most computers run an operating system called the Microsoft Windows, popularly known as Windows. बरेचसे कम्प्युटर्स आहेत जे ऑपरेटिंग सिस्टीमवर रन होतात, त्याला मायक्रोसॉफ्ट विंडोज असं म्हणतात आणि पॉप्युलरली म्हणजे ते खूप पॉप्युलर असल्यामुळे त्याला फक्त विंडो असंही म्हटलं जातं. विंडोज इज अ यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टीम. विंडोज इज अ यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टीम मीन्स दॅट जे लोक आहेत जे कम्प्युटर वापरतात ते विंडोजची ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करत असतात. You do not have to remember the commands to use the computer. आणि तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची कमांड द्यायला किंवा त्याला आठवून द्यावं लागत नाही की त्यानं त्याचं कोणतं वर्क आता केलं पाहिजे. You use the mouse to just click on means that the select tools or commands or its picture on the screen. तुम्ही जर तुमच्या माऊसचं बटन फक्त क्लिक केलं तर तुम्ही त्याला जी काही कमांड देताय, जी काही ऑर्डर देताय तो ते पटकन आपल्याला मॉनिटरवरती काय करतो, स्क्रीनवरती दिसू लागतो. 1. In Windows, each program opens in a separate window on the screen. मी जी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे यामध्ये प्रत्येक प्रोग्रामसाठी वेगळी विंडो ओपन होते. Hence the name Windows आणि म्हणूनच त्याला विंडो असं नाव दिलं जाते. You can work in many programs at the same time. आणि तुम्ही काय करता? You can work in many programs at the same time. सेम टाइमला तुम्ही मेनी प्रोग्राम्स काय करता? वर्कआउट करत असता. You need not remember different commands to work in Windows. आणि त्या विंडोजमध्ये तुम्ही काम करत असताना सपोज ड्रॉइंग द पिक्चर्स, करेक्ट द इन्फॉर्मेशन, कोणतंही काम करत असाल तर त्याला सेपरेटली वेगळ्या वेगळ्या अशा इन्स्ट्रक्शन्स किंवा कमांड्स द्याव्या लागत नाही. यू कॅन जस्ट क्लिक ऑन टूल और कमांड और इट्स पिक्चर मीन्स ॲट द आयकॉन ऑन द विंडो. फक्त तुम्ही माऊसच्या मदतीनं काय करायचं, जिथं तुम्हाला जायचं आहे तिथं सपोज एखादं पिक्चर ओपन करायचं असेल तर तुम्ही त्या माऊसच्या मदतीने तिथे जाऊन फक्त क्लिक केलं की ते ओपन होतं. ओके. आणि काय होतं तर ते टूल असेल, कमांड असेल तर ते तुम्ही कमांड द्यावी लागत नाही, फक्त माऊसच्या मदतीने तुम्ही क्लिक केलं की ते ओपन होतं. फ्रिक्वेंटली यूज्ड टूल्स और कमांड्स अपीअर ॲज अ आयकॉन बटन्स ऑन द विंडो. आणि त्यामुळे जे काही टूल्स असतील, जे कमांड्स असतील ती आयकॉन बटन्स आहेत विंडोमध्ये त्याचं वर्कआउट करत असतात. देन 4. देर इज अ नो डेंजर of losing any unsaved data. There is a no danger of losing any unsaved data. जर अनसेव्ड सेव्ह नसलेला डाटा जर लॉस झाला असेल तर तिथे धोका नसतो. इफ यू शट डाउन क्लोज विंडोज बिफोर सेव्हिंग डॉक्युमेंट द कम्प्युटर विल आस्क यू वेदर यू वॉन्ट टू सेव्ह द डॉक्युमेंट और चेंजेस मेड इन इट. जर तुम्ही म्हणजे काय होतं तर जर तुम्ही तो डेटा सेव्ह करायला विसरला असाल आणि तो कॉम्प्युटर तुम्ही जर ऑफ करायला गेलात, क्लोज करायला गेलात, शटडाऊन करायला गेलात तर तो कॉम्प्युटरच तुम्हाला विचारतो की तुम्हाला हे डॉक्युमेंट सेव्ह करायचं आहे का किंवा ह्याच्यामध्ये काही चेंजेस करायचे आहेत का. म्हणजे तो आपल्याला काय करतो, आठवून देतो की आपल्याला काय करायचं आहे. देन इफ यू क्लिक ऑन द एस बटन द कॉम्प्युटर विल सेव्ह द डॉक्युमेंट अँड देन शट डाउन विंडोज. आणि जर तुम्ही त्याच्या एसवरती जर क्लिक केलं असेल तर ते कम्प्युटर काय करतं तर ते जे काही बटन आहे एसचं बटन तुम्ही क्लिक कराल त्यावेळेला तो कम्प्युटर काय करतो, तुझे डॉक्युमेंट आहे ते सेव्ह करतो आणि त्यानंतर ती विंडो शटडाऊन होते. इफ यू क्लिक ऑन द नो बटन द डॉक्युमेंट विल नॉट बी सेव्ह. आणि जर तुम्ही नो वरती क्लिक केलं असेल तर ते डॉक्युमेंट सेव्ह होत नाही. अंडरस्टँड? सो माय डिअर स्टुडंट्स, today's homework of subject computer, write the
the definitions of hardware, software, operating system and Windows. And send me on a WhatsApp. Okay, thank you.